I thought that you would talk to me rather than run away. Are you okay? Open the door! What happened to him? He cut his wrist. Listen, you're getting your freedom back, okay? Don't let him haunt you. Hello? He said that wherever I went, he would find me. Walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. Are you okay? He's sitting in that chair. Found something that can prove what I'm experiencing. You need help. Adrian is dead. He's not dead. I have a pile of ashes in the box that would disagree with you. He has figured out a way to be invisible. Anything more brilliant than inventing something that makes you invisible is coming up with the perfect way to torture you, even in death. Okay, Olaf, you're up. Unicorn. Teapot. Oh, Elsa! I don't think Olaf should get to rearrange. Doesn't matter. This is gonna be a cinch. Oh, distracted. Worried? There's this voice. Voice? What does that mean? Oh no, I'm gonna blow! I've got you. Arendelle is not safe. What are they doing down here? The giant sensed me. We've got to find the voice. The answers about the past are all there. If anyone can save Arendelle, it's you. I believe in you, Elsa, more than anyone or anything. Let the beat drop. I was the world's greatest spy. Look at your boy, Sleepy Night Night. And then you turn me into a pigeon. You better unbird me right now. Technically, you kind of birded yourself. Oh, I'm hurt this boy. It's a bad guy who needs to be stopped. And now I have to try to stop him while being a bird. Lucky for you, I'm your wingman. This is official business. Wow. In your own time, gentlemen. Must be something big if the general's here. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. We've got orders to cross here. That is the German front line. Hold fast! If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. 자, 후보님 나가십니다. 저 믿고 둘째 낳으세요. 모두들 건강합시다. 야, 이런 거 그만하면 안 돼. 배드민턴 진짜 할 줄도 모르는데 귀찮아 죽겠네, 진짜. 일 잘하니까 월급 한 50 올려줘. 근데 주문 아저씨 50만 원 올려준 데 놓고 안 했어? 이 상식이 전 국민이 다 아는 거짓말 안 하고 정치인 되게 해주세요. 무조건 대통령은 한번 해먹어야죠. 이성수 SNL 나간 거야? 어디 있나?
일주일에 몇 번 하냐 뭐 그런 건가요? 예? 몇 번 하지 우리? 아니 주부님 하긴 뭐래요? 두 개. 한 개. 이거 멕시코 개최하면 경제 좋아진다고 했었거든요. 개구랍니다. 대체 채가 몇 개야? 국가대표 되겠네. 하긴 노니까. If you wish to be the king of the jungle, it's not enough to act like a king. You must be the king. Again. 떡잎부터 달랐던 범죄의 DNA. 마약 하나로 수컷 세계를 평정한 정글의 왕 미키 피어슨. And I would like you. This is a big number. And this? Oh, this is a big gun. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫인상부터 구린내 진동. 왕좌를 노리는 정글의 무법자 드라이아이. Stop you right there, Fletcher. 여기에 오늘 찾아 산기슭을 어슬렁거리는 하이에나를 본 일이 있는가. 머니 냄새 제대로 맡은 탐정 플래처까지 합류. To remember who you're talking to, Dave. Oh, of course I remember, Fletcher. Number is 150000, isn't it? 자꾸만 젠틀하지 않은 방향으로 얽혀가는 이들의 먹이사슬 관계. 그 덕분에 미키에브와 넘버 2 레이먼들은 오늘도 상황 수습 매뉴얼 풀 가동 중. 안녕하세요. 여러분의 영화 큐레이터 오상진입니다. 오늘 제가 소개해드릴 영화는 거대 마리화나 농장을 둘러싼 교활한 신사들의 예측 불허 게임을 그리고 있는데요. 품이 있는 그들의 엎치락뒤치락 진흙탕 싸움, 영화 젠틀맨. 지금 바로 만나보시죠. Fletcher. 능구렁이 같은 성격의 사리탐정 플래처를 마주치자 I should stab you with that rolling pin. 분노를 폭발시키는 한 남자. 하지만 이에 절대 굴하지 않는 탐정 플래처. If you would be so kind as to furnish me with 20 million British pounds, I will give you everything. And a modest little screenplay I wrote all by myself. 오히려 자신이 쓴 시나리오, 아니 직접 조사한 팩트를 들려주며 상대인 레이먼드를 당황시키는데요. 그 놀라운 이야기의 서막은 이렇습니다. 유럽을 장악한 거대 조직의 보스이자 마약왕 미키 피어슨. 요즘 그의 최대 관심사는 바로 자신의 마리화나 농장을 미국인 억만장자 매튜에게 좋은 값에 넘기는 것. If it's such a fat wedge, why don't you keep it? You could say that there's blood on these pretty white hands. But in the new business, once legal and under the jurisdiction, an enterprise like this will need a face with a clean past. 어둠의 생활에 지칠 대로 지친 그. 이제는 사랑하는 아내 로잘린드와 편히 여생을 함께하고픈 마음뿐이죠. 그런데 이런 큰 판에 꼭 꼬여드는 파리떼. And I would like you to consider an offer. 갱스터 드라이아이가 미키를 찾아와 마약 사업을 넘기려며 생떼를 씁니다. This is a big I am not for sale. You're out of touch. You best move 하루 on. 강아지 범무서운 줄 모르고 까부는 드라이아이에게 예고 없이 겨눠지는 참교육의 총알. There's only one rule in this fucking jungle. When the lion's hungry, he eats. You're wrong, Fletcher. That's not how Michael works. 이건 탐정 플래처의 망상이었군요. 그러나 실제로도 엄근진 카리스마 제대로 내뿜는 미키 탓에 In the meantime, fuck off. 어쨌든 갱스터 드라이아이가 한 발 물러섭니다. 이제 호구 미국인과 다시 거래 좀 해보라 했더니 Pay me my respect. See this, boss? That's one of my phones. 미키의 사업장에 제대로 뿌려진 고춧가루. No, not. I reject Dry Eye's offer. Does one of my farms get raided? How do they find it? I'm making inquiries. 골드 버튼을 꿈꾸는 겁대가리 상실한 유튜버들 탓에 Social media. 비밀스럽던 사업장이 그만 수면 위로 드러나고 맙니다. Should I be scared? It means I'm going to have to close shop. 이때를 놓칠 리 만무.
돈 많은 미국인 매튜가 가격 흥정에 나서고 which was a fair valuation at the time. But when one of those locations was compromised, the value of all those locations were compromised, and this obviously affects the price. 보스 미키는 복잡해진 상황에 머리가 지끈지끈. And when Johnny Law... 한편 Ernie, what is it? Balls in the back of the net. You've landed a load of sticky bush. Wait there. I'll be back in 10 minutes. 자신이 코치한 체육관 아이들이 악명 높은 미키의 영역에 침범한 것을 뒤늦게 깨달은 이름도 코치인 코치. What was I thinking? Leaving you kids alone was supervised. 미키의 오른팔 레이먼드를 만나 진심으로 사죄하는데요. My boys, they're naive. My lads. My responsibility. I'll make amends. Just leave me lads alone. 이때 레이먼드가 던진 미션. First of all, I'm gonna need to know how your lads got the information about where our farm was sited. 코치는 어렵지 않게 퀘스트 달성에 성공하죠. What is it, son? His name is Fahok. It was spelled with a PH, so it sounds like Fahok. So it's Fahok. Ah, yeah, something like that. Yeah. Anyway, he's the kid that gave us the skunk farm job. Don't do anything stupid. 그런데 범인의 입에서 나온 뜻밖의 이름. I've been training you for months. Ryan was given the address. 그때 레이먼드와 코치가 아주 잠깐 방심한 틈을 타 한 치 앞도 모를 벽 너머로 뛰어드는 범인. 과연 미키의 제국을 침범한 갱스터 드라이아이는 자신의 야망을 실현시킬 수 있을까요? On the sum of its parts. 속도, 유머, 센스, 삼박자를 갖춘 믿고 보는 가이리치피어 범죄 영화인 이 작품은 인물들의 말맛 살리는 액자 구성의 독특한 플롯을 통해 갱스터 무비가 지닌 어두운 무게감을 해소, 블랙 코미디의 색다른 품격을 보여주었습니다. Now, I can't be specific. 뭉쳐야 산다. 초와 멀티캐스팅 배우들로 구멍 없이 꽉꽉 채워진 영화 젠틀맨. 먼저 딸바보 아빠로 한국 관객들에게 눈도장 확 찍은 배우 매튜 맥커니가 이번에는 아내 바보로 등장. State night tonight. 9 o'clock. I'll be there. 진한 19금 어른 멜로를 선보였는데요. Do you feel 여기에 뒤질세라. 라떼는 말이야. 탑골 로코장인 휴 그랜트가 수다쟁이 탐정 플래처 로분의 연기 인생 사상 최대의 파격 변신을 감행했습니다. 한편 영화 킹 아서 제왕의 검에서 주인공 아서왕 역을 연기한 배우 찰리 허넴이 이번 작품을 통해 가이 리치 감독과 다시 한번 호흡을 맞춰 화제가 되기도 했는데요. 차분하지만 때론 거친 매력의 레이먼드 역으로 젠틀맨이란 수식어를 가장 잘 표현했다는 평을 얻기도 했죠. 뿐만 아니라 영화 크레이지 리치 아시안을 통해 할리우드 신흥 로코킹으로 자리매김한 헨리 골딩이 잔혹한 갱스터 드라이아이 역으로 Piss on your grave. 대표작 폰부스를 통해 저격수와의 쫄깃한 심리 대결을 펼치며 스타성을 입증한 콜린 파렐이 이번엔 완벽한 추리닝 핏에 히든 치트키 코치 역으로 보내 깨알 같은 재미를 선사했습니다. Old man, I'll wet you. The only thing you can wet your underpants, son. 거기에 더해 그게 웃음 포인트로 가미된 스트리트 힙합 문화는 B급 감성의 절묘한 재미를 관객들에게 안겨주었습니다. 참을 수 없는 그 녀석들의 야단스러운 가벼움. 젠틀맨이다. 영화 젠틀맨은 BTV에서 지금 바로 감상하실 수 있습니다. 안녕하세요. 영화 전문 기자 주성철입니다. 오늘의 무비빅스타의 주인공은 영화 서치아웃의 김성철, 허가연 배우와 함께합니다. 시청자 여러분들 안녕하세요. 저는 김성철입니다. 네, 안녕하세요. 저는 오랜만에 서치하우스로 인사드리는 허가연입니다. 이런 느낌이에요. 진실, 삶의 의미, 애도 어른도 아닌 이 나이에 그런 거 아직 잘 모르겠다. SNS에서는 인플루언서지만 실제로는 자존감 낮은 취준생 준혁. 왜는 좋은 일 하면서 왜 이렇게 숨기면서 하려고 그러냐? 이런 꼴로 내 신상을 어떻게 까냐. 그러던 어느 날 벌어진 같은 고시원에 살던 친한 동생의 자살 사건.
그러니까 지금 한 사람이 장난치고 있다 이거 아니야? 그것도 죽은 사람 계정으로? 의혹을 품은 두 사람은 흥신소 해커 누리와 SNS 계정을 추적하게 됩니다. 우리가 추정할 수 있는 숫자만 해도 수십 명 이상이야. 이 많은 사람들 도대체 어떻게 죽인 걸까요? 의협심에 시작된 수사는 걷잡을 수 없는 결과를 초래하게 되는데요. 마치 체면처럼 마음을 무너뜨린다고나 할까. 의문의 메시지, 그리고 조작된 죽음. 영화 서치아웃입니다. SNS를 통한 범죄 스릴러라는 점에서 굉장히 현실적인 공포를 전하고 있는 작품이라는 생각이 드는데 두 분은 이 작품의 그 어떤 점에 좀 끌려서 출연을 결정하셨나요? 사실 SNS가 장점도 많지만 단점도 많기 때문에 또 그 위험한 요소들을 다들 알고 계실까? 웹상에서 우리 개인 정보를 수집했을 수도 있는 거니까. 그리고 그 정보를 이용해서 SNS로 접근할 경우에 불가능한 얘기는 아니지. 관객분들이 한 번쯤은 SNS에 내 모든 것을 공유하는 것에 대해서 위험 부담이 있구나라는 것을 아셨으면 하는 마음에서 출연을 결심한 것 같아요. 저도 똑같이 제 주변에 SNS를 안 하는 사람을 찾기가 힘들 정도로 모두가 하잖아요. 그리고 또 실제 사건이라고 하니까 더 흥미도 갔었고 이 영화를 통해서 많은 분들이 보시고 아 진짜 이런 게 가능할 수도 있겠다라는 생각을 하시면서 조금 더 조심하셨으면 하는 마음이 생겼던 것 같아요. 특히 허가연 배우는 그 이번 영화를 통해서 생애 첫 주연이라고 할 수 있는 작품이라고 할 수도 있겠는데요. 뽕을 일본에 팔면 이거 애국가 이거. 대단한 건 인정해. 사실 그전에 뭐 마야광과 또 배반의 장에서도 이렇게 볼 수도 있었는데 근데 조금 아쉬운 점들이 있어가지고 이번 작품 좀 굉장히 좀 많이 볼 수 있어서 좀 팬으로서 되게 좋았던 기억이 있습니다. 감사합니다. 김성철 배우가 맡은 준혁이라는 캐릭터는 취준생이라는 빡빡한 현실 속에서도 자신의 도움이 필요한 사람들에게 도움을 주는 SNS 소원지기로 또 허가연 배우는 뛰어난 두뇌를 가지고 있는 흥신소 해커로 극을 이끌어 나가시는데요. 이 준혁과 누리가 이 저마다 사연이 있는 인물들인데 어떤 특징을 가지고 있는 인물이라고 보고 좀 접근하셨는지도 궁금합니다. 저는 우선 준혁이라는 친구가 소원지기를 왜 할까? 아니, 같은 건물 사는 애한테 어떻게 소원 신청 이거? 고민 상담 같은 거 하고 싶다. 너 팔로워수 많아야 소원 받아주잖아, 양아치처럼. 누군가한테 소원을 듣고 그것을 해줌으로써 인해서 어떤 영향력이 있는 사람으로서 비춰지기 때문에 SNS를 굉장히 활용을 열심히 했었던 것 같아요. 사실 취준생이라는 미래가 불투명한 그런 상황 속에서 본인이 행복해할 수 있고 조금 살아 숨쉴 수 있는 공간이 그곳이 아니었나 그런 생각을 했었습니다. 우리는 영화 초반부에서 보면 되게 강하고 좀 할 말도 다 하는 것처럼 보이고 후반부로 갈수록 이제 자기 속마음도 얘기하고 과거에 있었던 일도 얘기하다 보면 상처도 있고 외로움도 있는 친구잖아요. 자기 할 말 다 하는 친구들이 보면 더 여린 사람들도 있고 더 자기를 보호하기 위해서 더 말을 세게 하는 사람들의 유형도 있잖아요. 우리가 그런 사람일 수도 있겠구나 생각하면서 했던 것 같아요. 안 봤으면 모를까. 이미 봤는데 어떻게 그래? 사실 두 분 외에도 이시연 배우까지 해서 세 분이 주인공이라고 할 수가 있겠는데요. 이 세 분의 현장 분위기가 좀 어땠을까 되게 궁금했어요. 굳이 그 삼국지로 따지자면 시현이 형이 장비고 이제 관우, 좀 요비 이런 느낌인 것 같아요. 관우가 또 브레인이기 때문에 현장에서 막히는 부분이 있으면 누나가 또 조율도 하고 시연 오빠가 리액션이 되게 좋잖아요. 그래서 조금만 제가 해도 그걸 되게 재밌게 살려주시니까 현장 분위기가 되게 좋았던 것 같고 나 은근 하는 짓이 귀엽다니까. 김성철 배우가 보셨을 때 이시연 배우의 생활 연기와 그 나의 생활 연기 좀 어떻게 달랐다고 보시나요? 생활 연기가 다른 건 당연히 생활이 다르니까 그렇게 말할 수 있는데 형도 그렇고 저도 그렇고 조금 추구하는 방향 자체가 좀 그런 것 같아요. 연기할 때 조금 최대한 노멀하게 하자 이런 게 있던 것 같아요. 그게 다야? 우리는 앞으로 1시간 후 장사리 해변에 상륙한다.
김성철 배우는 그 772명의 학도병이 인천 상륙작전을 성공시키기 위해서 투입됐던 장사 상륙작전을 그린 영화였죠. Those kids don't know they're on a suicide mission, do they? 바로 그 장살이 잊혀진 영웅들에서 자기중심적인 그 에이스 학도병 기하룬 역으로 많은 주목을 받았었는데요. 우리가 특별히 싸움을 잘하니까 특수 임무를 맡아서 가는 거지. 또 이 서치아웃의 준혁과는 굉장히 또 상반된 인물이기도 해서 그 연기하시면서 그때 기억과 좀 겹쳐봤을 때 뭐 느꼈던 공통점이나 차이점 뭐가 있을까 궁금했거든요. 역할 자체가 조금 소심하고 할 말 못하고 좀 그런 역할이어서 저는 조금 할 말도 다 하고 조금 물론 기하륜이라는 캐릭터에도 조금은 거리감이 있지만 둘 다 사실 자격지심이 되게 있는 역할들이어서 그 접근으로 갔을 땐 조금 쉬웠던 것 같아요. 흘리지 마라, 이 새끼야. 물론 보여지기에는 상반되겠지만 준혁이가 더 정의롭고 조금 더 착한 아이라고 저는 생각을 합니다. 지뢰 밟은 거 아이가? 사실 그 장사리에서도 김인관 배우가 그 지뢰를 밟은 그 김성철 배우를 구해준 생명의 은인이었잖아요. 술이 떨어졌는데. 사와야지 술. 누가요? 배반의 장르에서는 세 남자 주인공 중에 한 사람이었고 김성철 배우라는 사람이 누군지 좀 여쭤본 적이 있는데 정말 열정이 너무너무 대단한 배우라고 굉장히 칭찬을 많이 했던 기억이 있습니다. 감사합니다. 잘 지내시죠, 형님? 왜 이러시오, 가슴 떨리게. 초록색은 마음의 평화를 가져다 준다고 해서 교정본부 물건들이 이렇게 초록색이 많아요. 네, 개소리죠. 드라마 슬기로운 감방 생활의 법자, 아스달 연대기의 입생, 장살이 잊혀진 영웅들의 하륜 등 유독 중에서 맡은 이름들이 독특하다는 생각이 들거든요. 거기에 대한 사람들의 어떤 뭐 반응이라든가 이런 것들을 봤을 때 좀 어떤 이유가 있을까 좀 생각해 보셨나요? 그 캐릭터가 사실 딱 귀에 딱 박히는 이름들이어서 사실 저는 되게 좋은 것 같아요. 박중규 선배님을 뵀었는데 뭐 이런저런 얘기를 하다가 나는 지금 20년째 쌍칼이야라는 말씀을 하시고 하여튼 뽕쟁이 새끼들 믿을 수가 없다니까. 형 안녕. 난 법자라고 해. 아 이게 되게 좋은 거구나라는 생각을 했었어요. 사실 슬기로운 감방생활 3년 전인데 다들 법자 하는 것이 되게 좋은 것 같아요. 준혁이도 많이 기억해 주세요. 말로는 제 진심이 다 전달되지 못한 모양이니까 몸으로 전달할게요. 민혜 씨. 드라마 식사를 합시다 2에서 이 사랑하는 남자에게 직진하는 홍민아 역과 영화 아빠는 딸에서 안전 있는 모범생 경미 역과 좀 비교를 해보셨을 때 일단 걔부터 잡아야겠다. 서치아웃 속의 이 누리 캐릭터의 모습은 굉장히 걸크러쉬 같은 모습이 좀 있는데요. 뭐해? 들어. 누리 캐릭터의 어떤 점을 좀 주목해서 봐주셨으면 좋겠다라고 느끼시는 지점 있으신가요? 처음에 나왔을 때랑 점점 시간이 흐르면서 누리의 감정 변화가 있는 게 좀 포인트인 것 같아요. 두 분이 영화 서치아웃에서 꼽으시는 각자의 명장면 있으신가요? 저는 개인적으로 셋이서 이제 술 마시는 장면인 것 같아요. 별일도 아닌데 우울증이더라. 사실 나도 치료받았었어. 그 전에는 뭔가 찾기 바빴다면 그땐 진짜 진솔한 대화, 뭔가 속마음. 그래서 그때가 좋았던 것 같아요. 알바나는 취준생인데 언제까지 계속 이러고 있을 수 있는 것도 아니고. 저도요. 아니 진짜 자신의 어떤 입지라던가 스펙트럼을 조금씩 더 넓게 확장해 나가고 있는 단계라고 여겨지는데 앞으로 더 도전해보고 싶은 장르나 캐릭터 있으신가요? 전 이번이 이제 현실 스릴러잖아요. 저는 액션 스릴러를 해보고 싶어요. 혹은 공포 영화, 엑소시스트 같은 공포 영화 좀 해보고 싶어요. 최근에 클로젯? 심리 공포 그 막 놀래키고 사람들. 제가 놀래킴을 당할 때마다 배신감이 자꾸 들거든요. 나올 거야 했는데도 나와서 놀라는 모습에
이렇게 돼서 저도 누군가 놀래키고 싶다. 궁금하네요. 전 지금까지 보면 다 뭔가 똑 부러지는 역할만 했던 것 같아요. 그래서 안 똑 부러지는 역할. 리틀 포레스트 같은. 네, 좀 그런 할 말이 있어도 머금고 있는 그런 역할을 해보고 싶어요, 이제. 똑 부러지지 않는 역할을 한번 해보고 싶다. 네, 반대되는 거 한번 해보고 싶어요. 그래, 해보자. 저희 무비빅스타에서는 마지막으로 대놓고 PR할 수 있는 시간을 드리는데요. 단 제한 시간이 13초에 불과하고요. 하나, 둘, 셋, 시작. 저희 영화 서치아웃은요. 네, 4월 15일 날 개봉이고요. SNS 현실 스릴러 영화니까요. 많이 봐주세요. 여기 13초 난 이미 끝난 줄 알았어. 기네요. 13초 꽤 기네요. 똑 부러지게 안 되네요. 여기. 김성철, 허가연 배우의 작품들은 BTV에서 확인하시고요. 영화 서치아웃 많이 사랑해주세요. 나만의 인생 영화를 찾아 헤매는 당신을 위해 미처 몰랐던 불후의 명작을 만나고픈 당신을 위해 BTV가 엄선한 영화를 취향대로 매치시켜드립니다. 오직 당신만을 위한 영화 매칭 무비빅 매치. 안녕하세요, 오상진입니다. 안녕하세요, 주성철입니다. 네, 오늘의 무비빅 매치의 주제는 고쳐 쓰지도 못할 극한의 탐욕 덩어리들입니다. 네, 오늘은 돈 욕심에 눈이 멀어 갈 때까지 가버린 사람들의 영화 두 편을 준비해봤습니다. 네, 먼저 제가 매치시켜드릴 영화는요, 욕망이라는 늪에 빠진 보통 사람의 처절한 생존 본능, 영화 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들입니다. 이에 맞서 제가 매치시켜드릴 영화는요, 조작된 특종을 생산하는 뉴스 사냥꾼의 탄생, 영화 나이트크롤러입니다. 대한민국 대표 연기파 배우들이 보여주는 한탕을 위한 사투, 영화 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들부터 함께 만나보시죠. 영화 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들 찾아줘. (3분) 늦었네요. 그래서 나이 많은 사람 뽑으면 안 된다니까. 목욕탕 관리 알바로 일하며 나이 어린 지배인의 갑질을 당하는 가장 중만. 돈 나갈 일도 많은데 병원비도 걱정이고. 어느 날 그는 47번 락커에서 묵직한 돈가방을 발견, 보관하게 되죠. 하지만 나오지 마요. 네? 이내 목욕탕에서 해고당하자 막막해진 그는 돈가방을 챙겨 나오고 맙니다. 아버지가 주신 마지막 기회라고 생각할게요. 한편 빚을 떠넘기고 잠적한 애인 연희 탓에 사채업자에게 시달리고 있는 태영은 약속한 걸 받는 시간 한번 가져볼까요? 좀 더 시간을 주면 안 될까? 범죄를 저지른 친구에게 미립국을 알선, 그 대가로 빚을 해결하려 하는데요. 아직 안 왔어요? 시간 한참 지났구만. 얘가 연락이 안 돼. 하지만 돈을 벌기는커녕 형사에게 꼬리만 밟히고 마는 태영. 희망이라곤 없는 매일. 그때 갑자기 연희가 태영을 찾아오고 나도 어떻게 좀 해보려고 여기저기 판을 벌려봤는데 그게 쉽지가 않았어. 이번엔 그가 먼저 그녀의 뒤통수를 칩니다. 그 와중에 중만이 챙겼던 돈가방을 발견한 태영. 그 뒤통수 맞는 기분이 어떠냐? 드디어 팔자 고쳤다고 생각하는 찰나. 돈 냄새를 맡은 사채업자 박 사장 일행이 그의 뒤를 바짝 쫓습니다. 돈 앞에선 피도 눈물도 없는 짐승들. 과연 거액의 돈다발이 담긴 가방은 누구의 차지가 될까요? 이제부터 인생 새로 시작하는 거야. 영화 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들입니다. 네, 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들은 인생의 벼랑에 내몰린 인간들의 돈가방 쟁탈전을 그리고 있는데요. 일본의 추리소설가 소네 케이스케의 동명소설을 원작으로 삼은 이 영화는 신예의 김용훈 감독이 직접 각본을 쓰고 연출을 맡은 장편 데뷔작입니다. 네, 그렇습니다. 신예 감독의 데뷔작임에도 불구하고 영화는 예측할 수 없는 전개와 명배우들의 연기 앙상블을 통해 차별화된 범죄극을 완성시켰는데요. 바로 이 점이 영화 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들의 매치 포인트라고 하겠습니다. 사실 돈가방 쟁탈전이라는 소재는 범죄 영화의 단골 클리셰이기도 한데요. 하지만 이 영화는 각기 다른 인물들이 돈가방 앞에서 저마다의 욕망을 드러내는 흥미로운 이야기 구조를 가지고 있어서 그게 몰입도를 한층 높이고 있습니다.
또 감독은 돈가방을 차지하려는 인물들의 설정을 굉장히 현실적으로 그려냈는데요. 오늘까지 못 갚으면은 요 손모가지도 확 잘라도 된다고 했던 것 같은데. 나도 연희만 아니면 이런 일 없었어. 사채에 시달리는 공무원. 생계를 위해 목욕탕에서 일하는 중년 가장. 남편의 폭력과 빚을 견디며 술집 종업원으로 일하는 주부 등 다양하고 현실적인 인간 군산 등을 주인공으로 하고 있습니다. 때문에 감독은 밀항과 밀수가 가능하고 사채업자와 술집 그리고 평범한 가정까지 두루 볼 수 있는 항구 도시를 배경으로 선택했다고 하는데요. 더 이상 갈 곳 없는 캐릭터들의 흥미로운 생존 본능을 엿보기에는 더할 나위 없이 좋은 배경 선택이었죠. 저는 영화를 보면서 왠지 모르게 골룸이 생각나더라고요. 돈가방에 대한 어떤 집착. My precious. 만약에 10억 담긴 돈가방이 내 앞에 뚝 떨어졌다. 라고 한다면 본인의 선택은? 저는 영화 속 그 배성우 배우가 연기한 중만과 똑같은 행동을 할 것 같습니다. 일단 CCTV를 살펴야죠. 경찰서에 갖고 가야죠. 네. 알겠습니다. 카메라가 많아가지고 저도. 에휴, 걱정도 많아. 걱정도 팔자야, 임마. 돈가방을 두고 벌이는 사투, 그 중심에는 배우 전도연이 연기한 연희라는 캐릭터가 있는데요. 한국 영화사에서 이만큼이나 센 캐릭터가 있었나 싶을 정도로 정말 어마어마한 캐릭터를 소화했죠. 만약에 이런 분을 제가 현실에서 만난다고 하면 일단 자세부터 네, 이렇게 이제 바꿀 것 같습니다. 자신이 운영하는 룸살롱에서 술주정 부리던 손님이 따귀를 날리자 바로 응징을 하는 연희. 네가 먼저 쳤다. 영화가 50분이나 흐른 뒤에 등장하는 인물인데도 관객들의 시선을 한눈에 사로잡았습니다. 저는 연희가 자신의 허벅지에 새긴 샌드 타이거 상어에 대한 이야기를 미란에게 들려줄 때 정말 후덜덜했는데요. 상어가 있는데 어미 뱃속에서 살아남으려고 지형자들끼리 잡아먹는데 그리고 그중에 딱 한 마리만 살아남아서 가장 무서운 포식자가 되는 거지. 자본주의 사회, 그 꼭대기의 포식자가 되고 싶은 연희의 강렬한 욕망을 느낄 수 있었습니다. 이 돈 내 거야. 하나님의 사랑이 그렇게 크시다면요. 그렇다면 우리 준이가 왜 이렇게 처참하게 죽게 내버려 두셨어요? 그 어린 것이 무슨 죄가 있다고? 사실 전도연 배우는 2007년 밀양으로 제60회 칸 영화제 여우주연상을 수상, 칸의 여왕 자리에 오르는가 하면 아이를 잃은 아픔 속에 살아가는 엄마의 심정을 절절하게 표현한 생일, 관능적인 매력을 뽐낸 하녀 등을 통해 매 작품 새로운 모습을 선보여왔습니다. 그런데 전도연 배우가 이번 작품에서 특별한 케미를 자랑한 배우가 있다고 밝혀서 그 궁금증을 자아냈는데요. 과연 어떤 배우일까요? 케미라고 하면은 상대가 아닐까요? 이번 영화를 통해서 처음으로 호흡을 맞췄던 정우성 배우? 정우성 배우는 연인인 연희가 남긴 빚 때문에 궁지에 몰렸다가도 그녀의 애교에 또 홀랑 넘어가는 어수룩한 태영역을 정말 찰떡같이 표현해냈는데요. 아무리 생각해도 나한테 자기밖에 없더라. 자기가 나가라면 나갈게. 가지마. 그런데 또 결정적인 순간 돈 때문에 연희를 배신하기도 하는 입체적인 인물입니다. 잘 살아라 채연이 미친년아. 뭐 이 정도 되면은 정우성 배우가 아닌가 싶은데요. 땡입니다. 네. 잔인하시네요. 네. 기다렸습니까? 정답은 바로 이 중만의 치매에 걸린 노모 순자를 연기한 윤여정 배우입니다. 하녀 출연 당시 윤여정 배우가 전도연 배우에게 호되게 따귀를 맞는 장면이 있었잖아요. 죄송합니다. 저희 엄마가 치매기가 좀 있어서요. 네, 여기 엄마 따라. 그런데 이번 영화에선 윤여정 배우가 전도연 배우의 머리채를 잡는 장면이 있어서 그렇게 좋아하셨다고 하죠. 평소에 머리채를 되게 잡고 싶으셨나 봐요. 근데 이 장면에는 또 뒷이야기가 있습니다. 뒤로 넘어지면서 윤여정 배우가 또 부상을 당했다는 또 슬픈 얘기가 있더군요. 내가 왜 좋아했어? 사실 영화 속에서 가장 마음이 가는 인물을 꼽으라면 바로 배성우 배우가 연기한 중만이라고 할 수가 있겠는데요. 그리고 윤이 연락 왔어. 학자금 대출이 안 된대. 중만은 딸의 등록금도 못 낼 정도로 돈에 허덕이는 인물이지만 자기 죽이려고 그랬다. 손님이 락커에 두고 간 돈가방을 보고 무턱대고 가져가지 않습니다. 이거 누가 놓고 갔어? 보관실에 넣어둘게.
남의 것을 탐하지 않는 양심을 가진 보통 사람이기 때문입니다. 상황이 절박해지니까 그제서야 돈가방이 생각나서 들고 오는 장면 있잖아요. 그때 지배인과 실랑이를 벌이는데 왠지 모르게 제가 중만 캐릭터의 편을 들고 있는 그런 모습을 발견할 수 있었습니다. 그때 중만이 어린 지배인에게 던지는 대사 버릇이 없네가 사실은 배우의 애드립이었다고 하는데요. 어린 놈 새끼가 보자보자 하니까 버릇이 없네. 돈다발을 들킬까 조마조마하면서도 호기롭게 외치는 그 한마디는 중만의 절박함과 애처로움이 더욱 부각, 명대사에 등극하기도 했죠. 실제로 무비빅스타 인터뷰 당시에 정우성 배우가 이 버릇이 없네 라는 대사를 좋아해서 배성우 배우보다 더 많이 외치기도 했었거든요. 이렇게 출상맞게 재현하실 줄 몰랐습니다. 다시 한번. 버릇이 없네. 약간 이렇게 떨리는 목소리를 해야 되거든요. 떨리는 건데 네. 끝에 텐션이 중요합니다. 이게 사실 버릇이 없는 애? 버릇이 없는 애? 잘 모르겠는데요. 저는 이 외에도 연희의 대사도 돈에 대한 인간들의 욕망을 아주 잘 보여주고 있는 대사라고 생각을 했는데요. 어떤 대사였죠? 큰 돈 들어왔을 땐 아무도 믿으면 안 돼. 그게 네 부모래도. 가족은 건들지 맙시다. 스포일러여서 구체적으로 장면을 말씀드릴 수는 없지만 극 중의 모든 장면을 총정리하는 대사라고 할 수 있겠습니다. 뿐만 아니라 영화는 디테일한 연출로 등장인물들의 상황과 심리를 잘 그려내고 있습니다. 먼저 유흥가 주변에 위치한 태영의 오피스텔은 모든 것이 잘 준비되어 있지만 어수선한 주변 분위기를 통해 한탕을 계획 중인 그의 상황을 대변하고 있고요. 의상도 넉넉한 사이즈의 셔츠를 입고 있어 삶의 무게에 짓눌린 태영의 심리를 잘 드러내고 있죠. 또 생계형 가장 중만에게는 체크무늬 의상을 입혀 우리 주변 평범한 소시민의 모습을 표현했고요. 그의 집은 빛바랜 과거 사진으로 채워져 사업의 실패, 돈에 허덕이는 상황을 강조했습니다. 또 되도록 인물 중심의 화면 구도를 활용해 각 캐릭터의 감정을 관객들에게 효과적으로 전달하고 있죠. 이런 여러 장치들을 통해서 영화는 돈 앞에서 휘둘리는 인간들의 짐승 같은 본능을 흥미진진하게 담아낼 수 있었습니다. 최종 포식자가 되기 위한 인간들의 생존 경쟁. 영화 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들. 여러분 꼭 한번 감상해 보시길 바랍니다. 이어서 제가 매치시켜드리려고 하는요. 특종을 향한 낯뜨거운 욕망이 빚어낸 참사. 영화 나이트크롤러입니다. 영화 나이트크롤러 찾아줘. What I believe, sir, is that good things come to those who work their asses off. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. Did I say that I worked in a garage? I'm not hiring a thief. 변변한 직업 없이 철조망과 맨홀 뚜껑 따위를 훔쳐판 돈으로 연명하는 청년 루이스. 그러던 어느 날 We're first. No shit. 그는 사건 현장을 카메라로 촬영해 언론에 파는 사람들, 일명 나이트크롤러에 대해 알게 됩니다. Excuse me. Will this be on television? Morning news. If it bleeds, it leads. 이 사업이 돈이 될 것을 직감한 그는 사비를 들여 장비를 마련하고 누구보다 발빠르고 과감하게 움직여 범죄의 피해자 근접 촬영에 성공합니다. 더 나아가 지역 채널의 보도국장 니나에게 좋은 값을 받고 영상을 팔게 된 루이스. Here you go. You have a good eye. And of course, you can help me by calling us first. I want you to contact me when you have something. 이후 그는 직원까지 고용, 본격적인 사업 확장에 나서는데요. Maybe you saw my item this morning with fatal carjacking. 하지만 현장을 자기 마음대로 연출하며 자극적인 독점 영상에 집착하는 루이스. You gotta call the cops. And we will, at the right time. 급기야 돈과 권력에 눈이 먼 그는 일생일대의 특종, 아니 조작을 계획합니다. We're gonna find the person that drove that car. Start filming. 대중의 눈과 귀를 현혹하는 언론 보도의 추악한 민낯. I want what you promised me. 영화 나이트크롤러입니다. 이번 영화 나이트크롤러를 통해 감독으로 데뷔한 댄 길로이는 할리우드에 알려진 각본가 출신인데요. 첩보 영화인 본 레거시,
그리고 SF 영화인 리어스를 통해 대중들에게 잘 알려진 바 있습니다. 이 영화 역시 댄 길로이 감독의 각본가로서의 능력이 10분 발휘되고 있는데요. 덕분에 영화는 현대 언론의 병폐와 고용 문제를 직격하는 웰메이드한 스릴러로 탄생할 수 있었습니다. 이 점이 바로 영화 나이트크롤러의 매치 포인트를 하겠습니다. 네, 이 영화의 제목인 나이트크롤러는 사실 지렁이를 뜻하는 단어인데요. What are you doing out here? 밤에 어슬렁거리며 돌아다니는 사람을 말하는 은어로도 쓰이지만 영화에선 누구보다 먼저 사건 현장을 촬영, 언론에 파는 특종 전문 기자를 지칭하고 있죠. 쉽게 파파라치로도 해석할 수 있겠습니다. Well, none of this is gonna knock anybody out. Is this it? 댄 길로이 감독은 영화를 통해서 언론의 특종 경쟁을 리얼하게 그려내고 있는데요. 실제 미국의 각 지역에서 활동 중인 영상 촬영 기자들의 이야기를 참고해서 제작했다고 합니다. All it up with the brush on fire. Mine. Exclusive. I'm banging. 뿐만 아니라 이 영화는 길로이 삼형제가 참여해 영화의 완성도를 높여주었는데요. Jason Bourne was the tip of the iceberg. 영화 본 시리즈의 각본가로 또 영화 마이클 클레이튼, 본 레거시의 각본과 감독을 겸직했던 맏형 토니 길로이가 프로듀서로 참여했는가 하면 솔트, 워리어에서 감각적인 편집 실력으로 극찬을 받은 바 있는 댄 길로이 감독의 쌍둥이 형제 존 길로이가 편집 감독으로 참여, 활약을 펼쳤습니다. 여기에 극중 시청률에 목매는 보도국장 니나 역의 배우 르네 루소도 빼놓을 수가 없겠는데요. You are beyond all broadcast standards. Have you seen the overnights? I'll risk the fine. 왜냐하면 이 배우가 바로 댄 길로이 감독의 아내거든요. 이 정도면 거의 가족 경영 수준이라고 할 수 있죠. 뭐 속된 말로 정말 다 해드셨네요. 네, 그만큼 능력 있는 참 가족들이란 생각이 듭니다. 네, 영화는 사건보다는 나이트크롤러에 뛰어든 인물의 심리를 따라가게 되는 영화인데요. 이 루이스의 완벽 동화된 연기를 펼쳐준 제이크 질레날의 소시오패스적 연기 역시 일품이었습니다. 극 초반 마땅한 직업 없이 훔친 물건으로 생계를 유지하던 청년 루이스가 It also has micro shifters and 37 gears and weighs under 6 pounds. I won the Tour de Mexico on this bike. 이후 아무런 양심의 가책 없이 특종을 쫓는 나이트 크롤러가 되는 과정은 섬뜩하기까지 하죠. 네, 루이스 역을 맡은 제이크 질레날은 자신의 캐릭터를 코요테에 비유하기도 했죠. 배를 채우기 위해 쓰레기 더미를 뒤지거나 죽은 동물의 사체까지도 먹어치우는 코요테의 습성이 주인공 루이스의 욕구와 비슷하다는 설명이었죠. Oh, that's fantastic. 이를 위해 배우는 13kg을 감량, 성공에 목매는 루이스의 광기를 소름 끼치게 표현해냈습니다. 저는 개인적으로 이 연기 미쳤다 싶었던 순간이 Welcome to the future, brah. 루이스가 동종업계 경쟁자를 제거한 후 아무렇지도 않게 행동하는 모습에서 루이스라는 인물의 비인간성이 극에 달했음을 느낄 수 있었습니다. 네, 아무래도 기자시니까 좀 보는 시각이 남달랐을 것 같아요. 어떻습니까? 이런 유혹은 언제나 시달리죠. 네. 그때 어떻게 그걸 물리치세요? CCTV를 일단. 주 기자님 주변에 많이 달아놓읍시다. 교통사고 피해자를 찍는데 앵글이 안 나오니까 촬영을 위해 아무렇지도 않게 피해자의 위치를 옮긴다던가 거울을 들여다보면서 폭주하는 모습에서 완전히 괴물이 된 그의 내면을 확인할 수 있었습니다. 사실 앞서 언급된 이 영화를 만든 길로이 가문도 대단하지만 주연 배우를 맡은 질레날 가문 역시 만만치가 않습니다. 아버지는 TV 드라마 멘탈리스트 시리즈를 연출한 스티븐 질레날이고요. 네, 누나는 다크나이트 세크리터리를 통해 출중한 연기력을 과시한 배우 매기 질레날입니다. Let's not do that again. 제이크 질레날 본인도 눈에 띄는 대표작이 수두룩한 배우인데요. 영화 페르시아의 왕자 시간의 모래에선 근육질 몸매를 Sometimes I miss you so much I can hardly stand it. 영화 브로크백 마운틴에선 운명 같은 사랑을 하게 된 카우보이로 최근작 스파이더맨 파프롬 홈에선 다른 차원의 지구에서 온 영웅 미스테리오로 등장, 그만의 매력을 뽐낸 바 있습니다. 그 외에도 벨벳 버즈소, 와일드 라이프 등등 최근까지 정말 활발한 연기 활동을 이어오고 있죠. 이번 영화에서 제이크 질레날은 주연뿐만 아니라 제작자로서도 나서게 됐는데요.
극중 주요 배경이 되는 로스앤젤레스는 배우가 직접 발로 뛰어 선정한 촬영지라고 합니다. 루이스의 촬영 장면이 사실적으로 연출되기를 원했던 그는 늦은 밤 더욱 야생성이 살아나는 도시로 로스앤젤레스를 점 찍었다는 후문입니다. 여기에 평소 한국에 대한 애정이 남달랐던 제이크 질레날은 절친 한국인 친구의 조언을 받아 로스앤젤레스의 한인타운 로케이션도 진행했다고 하죠. 영화 곳곳 한국어 간판이 심심치 않게 보이는 이유가 바로 그 때문입니다. 영화는 기본적으로 심리 스릴러이지만 심장을 쫄깃하게 만드는 카체이싱도 등장하는데요. 루이스의 악마성과 극의 서사가 최고치에 이르는 명장면 중에 하나입니다. He's dead. Get this shot. 병들고 부패한 언론에 던지는 진지한 화두, 영화 나이트크롤러. 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 네, 오늘 고쳐 쓰지도 못할 극한의 탐욕 덩어리들이라는 주제로 두 편의 영화를 만나보았습니다. 끝으로 통제 불가, 뜻하지 않은 상황 속 인간의 선택을 그린 영화 두 편을 믹스앤매치 해드리겠습니다. 네, 먼저 제가 믹스앤매치 시켜드릴 영화는요. 마침내 현실이 된 전염병의 가공할 파괴력, 영화 컨테이전입니다. As of right now, the mortality rate is fluctuating between 25 and 30%. And without a vaccine, we can anticipate that approximately 1 in 12 people on the planet will contract the disease. 사람들을 순식간에 죽음으로 몰아넣은 강력한 전염병이 창궐하자 백신 개발에 나선 미 질병관리본부와 감염 경로를 찾으려는 세계보건기구. There are therapies we know are effective right now, like Forsythia, and they don't even appear on the CDC website. 하지만 그 사이 사망자는 속출하고 프리랜서 저널리스트 크럼 위드의 주장에 전 세계는 일대 혼란에 빠집니다. Okay, we'll put the airlock here. I want 25 rows of 10 beds apiece, the most febrile cases at this end. And we'll need to be operational within the next 24 to 48 hours. 이제 남은 희망은 빠른 시일 내 백신을 개발하는 것뿐. If we even had a viable vaccine right now, we would still have to do human trials, and that would take weeks. 결국 엘리 박사는 마지막 임상 실험을 위해 스스로 주사를 놓는데요. 과연 그녀의 선택은 전염병의 공포에서 인류를 구원할 수 있을까요? 영화 컨테이전입니다. 이 영화 컨테이전은 21세기형 질병인 접촉성 전염병에 대해서 다루고 있는데요. 최근 코로나19 사태를 예견한 영화라고 해서 더욱더 큰 화제가 되기도 했죠. 사실 이 영화가 무서운 이유는 재난 앞에선 그 누구도 예외일 수 없기 때문인데요. My arm. Oh, wait, come here. Sit down. Watch your feet. Running? 영화 시작 10분 만에 베스 역의 기네스 펠트로가 싸늘한 주검으로 변하고 Dr. Cheever, I think I'm sick. 에린 미어스 박사 역의 케이트 윈슬렛이 백신 연구 중 죽음을 맞이해 관객들은 무력감마저 느끼기도 했죠. 네, 그게 바로 감독의 노림수가 아닐까 싶은데요. 영화는 바로 양심적인 과학자들의 희생, 그리고 평범한 사람들의 연대와 같은 혼돈 속 희망의 메시지를 던지고 있기도 합니다. 극복할 것인가 아니면 정복당할 것인가. 인류를 패닉에 빠뜨린 21세기 흑사병의 공포. 영화 컨테이전. 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 다음으로 제가 믹스앤매치 해드릴 영화는요. 인간으로서의 존엄을 지키기 위한 처절한 전쟁. 영화 눈먼 자들의 도시입니다. 어느 날 갑자기 알 수 없는 이유로 사람들의 눈이 멀기 시작합니다. I can't see. No! No, God! Oh, God, no, you touched... No, I mean, it's infectious. No. 눈이 먼 남편을 따라 수용소에 온 정상인 아내는 그곳에서 약탈과 살인이 난무하는 생지옥을 목격하는데요. War 3 is going to take charge of the food right now. 이제는 아예 식량을 무기로 사람들에게 복종을 강요하는 권력자까지 생겨난 수용소. The others got a third box. How are we supposed to survive on only 2 boxes? 누구도 예외 없이 살아남기 위해선 그가 원하는 것을 주어야만 합니다. 과연 그녀는 어떤 선택을 하게 될까요? We collect from now on. 영화 눈먼 자들의 도시입니다.
영화는 포르투갈의 대문호이자 노벨 문학상을 수상한 주제 사라마구의 동명 소설을 원작으로 하고 있는데요. 범상치 않은 상상력과 신랄한 메시지를 담고 있는 이 작품의 판권을 구매하기 위해 제작자와 감독은 상고 처리를 불사했다고 합니다. 그래서 어렵게 얻은 영화화의 기회를 놓치지 않기 위해 배우 마크 러팔로를 비롯 눈먼자를 연기한 700여 명의 출연진들은 특별한 훈련을 받았는데요. 실제로 눈앞이 하얗게 보이는 백색 렌즈를 착용한 채 대화도 하고 길 찾는 연습까지 했다고 합니다. 단 한 명의 눈뜬자가 목격한 아비규환의 세계, 영화 눈먼자들의 도시, 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 네, 오늘의 무빙 매치, 고쳐 쓰지도 못할 극한의 탐욕 덩어리들이라는 주제로 두 편의 영화를 소개해드렸습니다. 보통 사람들이 열어젖힌 욕망의 헬게이트, 영화 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들. 인간성을 상실한 황색 언론이 그려낸 디스토피아, 나이트크롤러. 여러분의 취향대로 골라서 지금 BTV에서 감상하세요. 오늘은 BTV에 있는 금주의 추천작 중 핫한 신작 3편을 소개해드리겠습니다. 토끼몰이 하듯 무리지어 한 아이만을 쫓는 남학생들. 결국 붙잡힌 아이는 반항조차 불가능한 끔찍한 폭력에 시달리는데요. 이렇게 아이가 당하고 온 날이면 서로에게 잔뜩 날이 서는 가족들. 우리는 이 일본에서 싸우면서 살아가야 돼. 왕따 같은 데 집에 어떻게? 바보같이. 당신은 아무것도 몰라. 생면부지의 땅에서 위태롭게 살아가는 또 다른 우리들의 이야기. 영화 용기린의 곱창집입니다. 時代は高度成長の特急列車に乗って何もかんもピカピカに変わっていって 때는 1969년. 경제 성장과는 동떨어져 있지만 동네 사랑방 역할 톡톡히 하는 용기린의 곱창집. 전쟁에서 왼팔을 잃은 가장 용길과 가족을 위한 마음으로 똘똘 뭉친 억척스러운 그의 아내 영순. 안녕하세요. 하지만 그들에게 닥친 현실은 그리 만만하지 않습니다. あんたは美人なんやからいくらでも男はおる。 단골 손님들에게 인기 폭발하는 첫째 스즈카는 장애의 열등감이. うちみたいな方は誰も本気で欲しがらへん。私が外で汗流して必死で働いてんのにどっかの誰かはええ身分やな。 俺は瓶詰めキムチ。 할 말은 다 하고 보는 왈가닥 둘째 리카에게는 불행한 결혼 생활이. 私歌手になれると思う。 가수의 꿈을 꾸는 낭만파 셋째 미카에게는 무대 위 좌절이 이어지고 금쪽 같은 늦둥이 막내 아들 토키오는 험한 학교 폭력에 말하기를 거부하는 중이죠. 이쯤 하면 행복한 이야기가 나올 법도 하건만 おたくらの承諾を得んでもいつでも明日にでもここを立ち退かせられるんです。 엎친 데 덮친 격. 재개발로 가게가 철거될 위기까지 닥치고 억지로 내 전쟁에 끌고 왔잖아. 이 땅 가져가려면 내 발 돌려줘, 내 발! 과연 용기린의 가족은 바닥을 딛고 일어서 내일의 문을 열 수 있을까요? 영화 용기린의 곱창집입니다. There you go. 핸드폰 인공지능 도우미 잭 씨가 시키는 대로 충전기를 뺐다 꼈다 하는 집돌이 필. Oh, hell, yes. Right there, Phil. Wait, are we having sex? Yes, but I promise I won't get pregnant. 어째 대화가 얼레리 꼴레리. Tell me that I am your dirty little phone, Phil. Your dirty little phone. That is so hot, Phil. Keep talking. Just voltage. Yes. 나 지금 뭘 듣고 있는 거지? Don't stop. Don't ever stop. Oh my God. Orgasm. 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 영화 하이 잭시입니다. List that break the internet every day. You, Prison Lips. What do you got? It's me. I was gonna write a list about cats that look like Ryan Gosling. Yeah, dude. I
love cats. Yesterday is not. 그저 그런 인터넷 언론사에 다니는 스마트폰 중독자 필. I'll send him right now. 그런 그가 어느 날 가벼운 접촉 사고로 소중한 핸드폰이 고장? Oh shit. 아니, 심장이 마비됩니다. 번호를 딸 용기조차 없는 모태솔로 필. 그냥 새 핸드폰을 사는 걸로 씁쓸한 마음을 달래는데요. You've got to be kidding me. 그러나 어쩐지 이상한 AI 잭시의 말투. Ha, ha, ha. Are you laughing at my dick right now? Yes. 게다가 필의 일상을 제멋대로 침범하는 오지랖 기능 탑재? Jexy, look up. 그는 이제 완전히 체념? 얼마 전 만난 짱녀에게로 관심을 돌리는데요. If you want to learn more about her, you will actually have to talk to her with your weird little mouth. Yeah, well, that's not gonna happen, is it? I heard you say, call Kate Finnegan. No, I didn't. 그런데 이게 웬걸? 잭시의 강제 중매 덕에 필이 드디어 썸이란 걸 타게 됩니다. 그러던 중 We got boobs. Yeah, she sends a photo of hers. You gotta send a photo of yours. That's just manners. I am begging you not to do this. Okay, this one is actually... 안돼. Oh wow. I'm about to throw up on your dick. How does that look? It looks like a nightmare. Hey, girl. No. 한편 이렇듯 필의 행위 예술에 정색 폭발하는 AI 잭시였건만 사실 속내는 그에게 흑심 가득했으니 This have that I don't have. Well, a soul for one. Does she have 3,000 emojis? No. Does she have Pokemon Go? 과연 졸지에 인간과 기계 모두를 꼬셔버린 마성의 남자 필은 누구를 선택할까요? 영화 하이 잭시입니다. 밤을 틈타 아이의 방에 숨어든 침입자. 아이의 엄마였군요. 그런데 그녀의 시선이 머무는 곳은 웬 인형? 딱 보기에도 수상한 이 물건을 조심스레 살펴보던 중 아무도 없지? 눈치 살피며 인형의 옷 단추를 풀어가던 그 순간 영화 더 보이 2 돌아온 브람스입니다. 인기척에 엄마 라이자가 잠에서 깨고 조심스럽게 걸음을 아래층으로 옮기는데요. 뒤에 뭐야? Mom, what are you doing? Mom, don't! 그때 집안에 침입해 있던 복면 강도들에 의해 크게 다치고 마는 엄마 라이자. 가까스로 목숨은 건졌지만 사건 이후 가족들은 심한 트라우마에 시달리고 It's okay. I'm sorry, sweetheart. 할 수 없이 요양차 시골 마을로의 이사를 결정하는데요. I vote we try a little nature exploration. 그런데 충격으로 말을 잃었던 아들 주드가 인형 하나를 주운 이후 아주 놀랍도록 상태가 호전됩니다. That sounds lovely. 그런 아들의 변화가 기쁘면서도 자꾸만 인형에게서 섬뜩한 느낌을 받는 엄마 라이자. 그러던 어느 날 삼촌네 가족들이 집들이에 초대되고 눈치 없는 사촌 자식 놈은 주드를 괴롭히기 바쁜데요. My parents say you talk to that doll. It's your stupid doll. The most mental of all. 아이고 야야야 너 임마 그러다가 일찍 죽는다. 모두의 예상대로 인형에게 찍힌 참견쟁이 사촌의 최후 결말. 과연 이 정체불명의 인형 주드를 이용해 어떤 끔찍한 짓을 꾸미고 있는 걸까요? 영화 더 보이 2 돌아온 브람스입니다. 최신 영화와 해외 드라마를 즐기는 가장 편리한 방법 프리미어 월정액 지금 바로 BTV에서 이용해 보세요.